बंधुगण आपण मोर यूट्यूब चैनल अवकाश जीवन को स्वागत। ओडिया साहित्य प्रति आपण मान भल पाइबा अनेक धन्यवाद। गल्पटी शुणु आ भल लगे लाइक एवं शेयर करने जमारे भी भूलें। एमती प्रति रविवार नुआ नुआ गल्प अपलोड करने को चेष्टा करी। तेणु नुआ नुआ गल्प शुणा मो चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। आज दीटा क्षुद्र गल्प अच्छी। प्रथम गल्प कविर कविता, गाल्पिक देवव्रत दास। बसंत ऋतु समय 5:30। पार्कर गोटे कोणरे पड़ी लुहार बेंच। आउ से बेंच उपरे बसी कवि बाबू। कौन नाई कौन भावुंट से टिके ऊपर को चाहूंट, पुणी टिके आखि बंद करी सते जमी किसी खोजुंट मने मने। पुणी आखि खोली चारिआड़ को टिके चाहूंट आउ हसुथांती पाखरे खेलुथिबा पिलामानकर हस को देखी। कि अद्भुत ये लोक, एमिति कौन कहीं व्यवहार करिपरिबो? एसबु दृश्य को दूरରୁ अनुधान करुवा युवती जनक किछि समय पर जानिबा उत्साहित होई भिड़ीगले कविबाबू पाखक। हेले ए कौन? तांको आसीबार किछि फरक पड़ु नथिला कविंक उपरे। कवि हजि जाइथिले तांको भावना राइजरे। हातरे कलम और डायरी धरी कौन गुड़ा लेखि जाउथिले से और गुणगुणी होई किछि गोटे गाई जाउथिले। हठात किछि गोटे आघ्राण कले, सते जेमती गोटे नुआ बास्ना जहाँ से आज जाए केबे अनुभव करि नथिले। फेरी आसिले कवि बाबू तांको भावना राइजर। आउ सामनारे पाइले ठिया होइथिबा युवती जनक। युवती जनक पचारिले, आपण ठीक अछंती तो? कवि टिके हड़बड़े जाई थांगे थांगे उत्तर देले, हाँ मु भल अछि। हेले आपण के? मु तो चिन्हि पारिले ने। आमे आगुरु केबे देखा हेइछे कि? एमिति अनेक प्रश्न। स्मित हास्य दे युवती जनक उत्तर देले, ना, किंतु मु प्राय समय आपण को एठी देखिबा को पाए। आपण सब बेले एमती व्यवहार करंती कि जेमिति किछि गोटे खोजुछंती, हेले किछि न पाई विरक्त होई जानती आ एठू उठी पळै जानती। आज मु सेही विषय पचारिया पे आसीछि आपण को। आपण एमती कोन खोजुछंती जे ताहा आपण को मिलुनी? कवि ए सब शुणुथांती एवं कौन गुड़ा लिखि जाउथांती। युवती जनक पुणी पचारिले, आपण शुणी पारिलेनी मु कौन पचारिली? कवि उत्तर देले, हाँ हाँ टिके अपेक्षा करंतु, मु आपनकर प्रश्नर उत्तर देबी निश्चिंत। किछि समय पर कवि कहिले, शुणिबे मु कौन करुछि एठारे? युवती जनक कहिले, हाँ ताहले शुण। कवि कहिले, मु एठाकु मोर गोटे कविता पूरण करिया पे आसुथले, हेले आरंभ केमिति करिबी जानि पारु नथिले। सब बेले सेही भावनार हजि जाउथिले। आउ आजी मते तार समाधान मिलगला। आपण जदि कहिबे मो कविताटी आपन को सुनेबी। स्मित हास्य देई झीटी कहला, हाँ शुणांतु। कवि गाई चलिले। धीरे धीरे आसी पाखरे बसिल, पचारिल मन कथा। जानी पारिलिनी किए तुमे प्रिय, अजणाई दुनिया रे। तुम देह बास्ना फेराई आनिला मते मो भावना राज्यरो। तुमको देखुची कविता लिखुची, जानी पारु नथिली ए जाए। आपे आपे आज कलमटा चाले कागज पृष्ठा उपरे। तुमर वर्णना केमिति करिबी भाबिबा बेलको मो हस्त मोर चाले कलम को धरी डायरीर प्रथम पृष्ठारे। ओ अच्छा अच्छा, आपण ताहले कवि? युवती जनक कहले। कवि बाबू उत्तर देले, जाने ना मो कवि की गाल्पिक, बास किछि भल लागिले लिखिदिए। अरे आमे एते समय कथा हेलेनी, हेले आपण एपर्यंत आपण नाटी कहिलेनी। कहिबाकू गले आमे एबे भी अपरिचित। युवती जनक कहिले, मु गोटे झियो ही एक कथा पचारिबी केमिति? कवि बाबू उत्तर देले, काहींकि ना एपर्यंत आमे परस्पर नाम जानिने। मूर्खी हसी युवती जनक कहिले, मो ना कविता। आउ आपणकर? मो ना कवि। उत्तर देले कवि बाबू। हेले नाम जानिले कौन समस्ते परिचित हो जाते? ताहले मु तो अनेक लोकंक नाम जानिछि, हेले सेमाने तो मोर परिचित नुहंती। कविता पचारिले, समस्ते नुहंती, हेले एठू आरंभ हुए परस्पर को जानिबार प्रथम सोपान। अच्छा कविता, आपण एठी कौन करंती? माने मो कहबा कथा आपण पढुछंती ना आउ किछि? पचारिले कवि बाबू। आपण को कौन लागुछि? हसी दे कहिले कविता। किछि समय चुप रहिबा परे कहिले, मु युक्त 3 रे पढुछि, आउ एई पाख हॉस्टेल रे रहूछि। आउ आपण? मु बैंक रे जॉब करे, कहिले कवि बाबू। एतिकी भितर संध्या नई आसुथाए एवं कविता कहिले, मु एबे आसुछि,
ନହେଲେ ରାତି ହେଇଯିବ ଯେ ମୋତେ ମୋ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପୂର୍ବରୁ, ନହେଲେ ୱାର୍ଡେନ୍ ଗାଳି ଦେବ। ତେବେ କାଲି ପୁଣି ଆସିବେ ନା ଏହି ସମୟରେ? ପଚାରିଲେ କବିବାବୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କହି ବିଦାୟ ନେଲେ କବିତା। କାଲିର ଅପେକ୍ଷାରେ କବିତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପାର୍କରେ ବସି ବାହାରିଲେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ କବିବାବୁ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ, ଆଜି ପାର୍କ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି? କିଏ ସେ କବିତା? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା ଏତେ ଦିନ ଧରି? ଆଜି ପୁଣି ମୋତେ ଆସି ପଚାରିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଗୁଳେଇ ହେଇଯାଉଥିବା କବିଙ୍କର ମନ କେତେବେଳେ ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରୁ ମାରୁ ରୁମ୍ମେଟ୍ ବସନ୍ତ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କବିବାବୁ, ଆଜି କାହା ଭାବନାରେ? ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କବି ଆଉ କହିଲେ, କାହିଁ ନାହିଁ ତ, ମୁଁ କାହା ଭାବନାରେ ରହିବି? ଏମିତି କଥା କହି ଚାଲିଗଲେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି କବିବାବୁ ଆଉ ଭାବୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସେଇ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସତେ କ'ଣ ସେ କାଲି ଆସିବେ? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ନିଦ ଆସିଯାଏ କବିଙ୍କ ଆଖିକୁ ଓ ଆଖି ଖୋଲି ସେ ଦେଖନ୍ତି ସକାଳ 10ଟା। ଆରେ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ରବିବାର, ନହେଲେ ଆଜି ଅଫିସ ଛୁଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଯେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଲ ନିଦଟା ହେଇଥିଲା ମୋତେ। ନିଜର ସବୁ କାମ ସାରି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ କବି ଏବଂ 4ଟା ବେଳେ ବାହାରିଲେ ପାର୍କକୁ। ମନରେ ଆଜି କିନ୍ତୁ କବିତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କବିତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଉତ୍ସାହ। କେଇ ପଦ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମନରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ କବି। ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ସେ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ କି କାନରେ ଶୁଣି ବି ନଥିଲେ। ଏ କ'ଣ, ପାଖ ବେଙ୍କରେ ବସିଥିବା 2 ମହିଳା କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆରେ ଦେଖ, ସେ ପିଲା ଆଜି ପୁଣି ଆସିଲାଣି। ପ୍ରଥମେ କବି ସେସବୁକୁ ଇଗ୍ନୋର କଲେ, କାରଣ ଏମିତି କେବେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଗରୁ ହେଇନି, ନା କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହେଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ମହିଳା 2 ଜଣ। ଆଉ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେଲେ। ଆମ କଥା ଶୁଣାଗଲା ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ। କବି ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆପଣମାନେ କିଛି କହୁଥିଲେ ମୋ ବିଷୟରେ? ଜଣେ ମହିଳା କହିଲେ, ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଏମିତି। ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କାଲିର ଘଟଣା ଯାହା ହେଉଥିଲା ଏଇ ପାର୍କରେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖରାପ କାହିଁ ଭାବିବି? ମହିଳା ଜଣକ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆପଣ କାଲି କାହା ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଉ କାହାକୁ କବିତା ଶୁଣାଉଥିଲେ? ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆପଣ ଜଣେ ପାଗଳ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ଆଉ ପରିଧାନରୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତ ଜଣେ ଭଲ ଘରର ପିଲା। ଏତକ ଶୁଣି କବି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ମୋ କବିତା ସହ କଥା ହେଉଥିଲି ଆଉ ସେ ଆଜି ଆସିବେ ବୋଲି ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା 2 ଜଣ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଉ ଦେଖିବା କୋଉ କବିତା ଆଜି ଆସିବେ। କବିଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତରେ କ'ଣ କାଲି କେହି ଆସିନଥିଲେ? ଯଦି ଆସିନଥିଲେ ତେବେ ମୁଁ କାହାକୁ ମୋ କବିତା ଶୁଣାଉଥିଲି, କାହାକୁ ଦେଖି କବିତା ଲେଖୁଥିଲି, ଆଉ କାହାର ସେ ଦେହର ବାସ୍ନାରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ କବି ହଜିଗଲେ ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ। ଆଉ କଲମଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଏରୀର ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ଲେଖି ଚାଲିଲା କବିତା। କଥା ଦେଇଥିଲ ତୁମେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ରାଣ ମୁଁ ଦେଲି। ଆସିବ ଥରେ ପୁଣି ସେଇ ବାସ୍ନା ନେଇ, ଯାହା ଆଣିଥିଲ କାଲି ମୋ ପାଇଁ। ତୁନି ତୁନି ତୁମ କଅଁଳ ଓଠେ, ପଚାରିବା ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଏତେ? କବିତା ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି, କେବେ କୁହ ତୁମ ପାଖ ଛାଡ଼ିଛି? ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ଡାଏରୀ ଖୋଲ, ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ତୁମ କଲମର ପ୍ରତିଟି କଳି ଆଙ୍କି ଦେଇଯାଏ ମୋ ପ୍ରତି ଛବି। କଥା ହୁଅ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କଲମ ଚାଲେ ତୁମ ଡାଏରୀ ପୃଷ୍ଠାରେ। କାଲି ଯାହା ସହ ହେଲ ତମେ କଥା, ସେଥିରେ ତମ ଡାଏରୀର ପୃଷ୍ଠା। ଏ କ'ଣ, ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କବି ଆଉ ଦେଖିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେଇ ବାସ୍ନା କେଉଁଠୁ ଭାସି ଆସୁଛି। ପାଖ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ମହିଳାମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, କ'ଣ କବିବାବୁ, ଆଜି ବି ତୁମ କବିତା ଆସିଥିଲେ? ହଠାତ୍ କବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଉ ଖାଲି ଯାହା ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାଏରୀର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାକୁ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ପ୍ରଥମ କବିତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଧାଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଯାଇଥାଏ। ପଚାରିଲି ତୁମେ କ'ଣ କର, କେଉଁ ସହରରେ ତୁମର ଘର? କେମିତି ପାଇଲ ଏମିତି ବାସ୍ନା, ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଋଷି ମୁନିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ? ହସି ହସି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଲ, ପାଖ ହଷ୍ଟେଲରେ ମୋର ଘର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଆସେ, ରାତିରେ ରହି ସକାଳେ ଝଡ଼ିଯାଏ। କବିବର ଏବେ ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା, ଘରକୁ ଯିବି ମୁଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଖେଳି ବୁଲୁଥିବେ ପୁରା ରାତିଟି। ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ, କାଲି ଆସିବ ବୋଲି କଥା ଟିକେ ଦିଅ। କବିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଉ କିଛି କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଭାବନା? ଆଉ ସେ କାଲି ଯାହା ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେ କ'ଣ ସବୁ ଭାବନା? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା। ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥାନ୍ତି ସେଇ ଚେୟାର ଉପରେ। ତାଙ୍କ କବିତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେମିତି ରାତି ବିତି ଚାଲିଥାଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳ୍ପ ବିଶାଖା ଓ ସୁକୁଟି। ଗାଳ୍ପିକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ। ବାପା ଡାକିଲେ, ବିଶାଖା ଉଠ, କଲେଜ ଯିବାର ସମୟ ପୁରା ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ଦିନ 10ଟା ଆସି ବାଜିଲାଣି। ବୋଉ ବି ସବୁ କାମ ସାରି ତୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ସାରିଲାଣି। ଖରାଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହବାକୁ ବସିଲାଣି। ବାପା ଏତିକି କହି ଚାଲିଗଲେ। ବୋଉ ଆଉ ଥରେ ଆସି ବିଶାଖାକୁ ଡାକିଲା। ବିଶାଖା କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଶୋଇଥାଏ। ବୋଉ ଗେରେ ଗେରେ ହୋଇ କହିଲା, କ'ଣ କରିବ କେଜାଣି ଜୀବନରେ, ଏତେ ସମୟ ଯାଏ ଶୋଇଛି ଯେ ଶୋଇଛି। ବିଶାଖା ଦିଦି ଗତକାଲିଠୁ କଲେଜରୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଶୋଇଛି ଯେ ଶୋଇଛି। କାଲି ପାଗ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା ଅବଶ୍ୟ। କଲେଜ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଯିବା ବାଟରେ କେତେ ଗଛଲତା ପଡ଼େ। ଏତିକି କହି ତାର ସାନ ଭାଇ ବିଶୁ ଆସି ଡାକିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ବିଶାଖାକୁ ଅନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଶୁକୁ ତାର ଆଖିଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଅଲଗା ପରି ଲାଗିଲା। ଆଖିଗୁଡ଼ାକ ଲାଲ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ବିଶୁକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଏକ ଅଜାଣତ ଲୋକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛି। ବିଶୁ ଡରିଗଲା। ଆଉ ବୋଉ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକ ପକେଇଲା। ବୋଉ କ'ଣ ହେଲା ଭାବି ହଠାତ୍ ବିଶାଖା ଶୋଇଥିବା ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବିଶାଖାକୁ ନିରେଖି ଦେଖିଲେ, କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାପା କହିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିବା କି? କିନ୍ତୁ ବିଶାଖା ବୋଉଙ୍କର ଟିକେ ଅଲେଖ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲା। ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ଭୟ, କାଳେ ମୋ ଝିଅକୁ ଠାରେ କୌଣସି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ପଶିଯାଇନି ତ? ଏତିକି କହିବା ନ ସରୁଣୁ ବିଶାଖା ଚିଲେଇଲା, ପାଣି ଦିଅ, ପାଣି ଦିଅ, ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ମୋର। ବିଶୁ ନେଇ ପାଣି ଦେଲା। ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲା ବିଶାଖା। ବିଶୁ କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କି? ବିଶାଖା ଏତିକି ଶୁଣି ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର। ପୁଣି ମୋ ତଣ୍ଟି ତଣ୍ଟି କହି ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତଳେ। ବିଶାଖା ପୂର୍ବଦିନ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳରେ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା। ବୋଉ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ? ସେ କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନଥାଏ। ଖାଲି କହୁଥାଏ, ମୁଁ ବିଶାଖାକୁ ନେବି। ସେ ଆମ ଗହଣରେ ରହିବ। ଆମେ 4 ଜଣ ମିଶିକରି ସେଇଠି ରହୁଛୁ। ବିଶାଖା କଲେଜର ଭଲ ନାଚେ, ତେଣୁ ସେ ସେଠିକି ଗଲେ ଆମ ସହିତ ନାଚିବ। ଏତିକି ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ବୀଣାପାଣିଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଯେମିତି। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ଯୋଗାଡ଼ କର, ନହେଲେ ସେ ଡାଆଣି ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବ। ବାପା ପ୍ରଥମେ ହେ ଜ୍ଞାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ରୂପ ଦେଖି ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଗାଁର ଗୁଣିଆ ବୁଢ଼ାକୁ ଡାକ ପକେଇଲେ। ଗୁଣିଆ ଆମ ଗାଁର ଏକ ଗୁଣିଆ, ନାଁ ଯେମିତି କାମ ବି ସେମିତି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମନ୍ତୁରେଇ ବିଶାଖାର ମୁହଁରେ ଛାଟି ପକାଇଲେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସୁକୁଟି, ବିଶାଖାର ସାଙ୍ଗ। ଏତିକି ଶୁଣି ସାଇ ସାରା ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତେ ପାଟିରେ ହାତ ପକାଇଦେଲେ। ସୁକୁଟି ସେଇ ଗାଁରେ ଏକ ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଥିଲା, ଯିଏ 4-5 ମାସ ହେବ ବିଷପାନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରେମ ଓ କାମନାର କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ସେ ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ବିଚାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର କଟକଣା ବଶତଃ ସେ ବିବାହର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ତା ପାଖରେ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲା ଏପରି ଏକ ପଥ ଯେଉଁଠି ଫେରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ଆରପାରିରୁ କ'ଣ କେବେ କିଏ ଫେରିଆସେ? ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାକୁ ଥରେ ଗ୍ରାସେ, ସେ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଜୀବନ ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ସେମିତି ସତ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ ଆସଇ ଚରଣ ଚଳାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥାପିଯାଏ ପାଦଚିହ୍ନ। ସୁକୁଟି ସେଦିନ ବସନ୍ତ ଋତୁର ନିର୍ମଳ ଆକାଶର ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭିତରେ ତାର ପ୍ରେମକୁ ସିନା ଖୋଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରେମ କ'ଣ ସାକାର ହୁଏ? ସବୁ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ପୃହା ତା ଭିତରେ ଆଉ ଜନ୍ମି ନଥିଲା। ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ମୂଷାମଲା ଔଷଧ ତା ପାଇଁ ଶେଷ ସନ୍ତକ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ବିଶାଖା ଓ ସୁକୁଟି 2 ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଖୋଲା ଆକାଶରେ ସେମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ଜୀବନର ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଖାଇବା, ପୋଖରୀ ଓ ନଈ ପଠାକୁ ଗାଧେଇ ଯିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା, ସବୁକିଛି ଚାଲିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର। ସତରେ ଯୌବନର ଆଦ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କାଳ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ପ୍ରେମ କରି ବସେ, ଆଉ ସାକାର ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବାଟ ବାଛି ନିଏ। ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ କ'ଣ କେବଳ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ, ନା ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ? ସେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଇବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଲ ପାଇବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭଲ ପାଇବା ଭଉଣୀ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଓ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତି। ଏହି ଭଲ ପାଇବାଠୁ କ'ଣ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ? ସତରେ ସେ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ପାଗଳ ହୁଏ, ସେ ଆଉ ଫେରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ଆଗରେ କେତେ ଯେ ପଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିନ। କାହିଁକି ନା ଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପଥ ଆପଣେଇବ? ସେଦିନ ସୁକୁଟି ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲା। ପ୍ରେମରେ ବିଫଳିତ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲା। ବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଏତିକି କହିବା କ୍ଷଣିକି ସୁକୁଟି ନାହିଁ ବିଶାଖା ପାଣି ପାଣି ଚିଲେଇଲା। ତାକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର ବାଳକଟିଏ। ସବୁ ଏ କଥାକୁ ନିରେଖି ଦେଖୁଥାଏ।
ସେତିକି ଡର ଲାଗୁଥାଏ ମୋତେ, ଆଉ ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଲାଗୁଥାଏ। କ'ଣ ଏଇ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ସତରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଏତିକି ଭାବିବା କ୍ଷଣି ଗୁଣିଆ ବାବୁ ସୋରିଷ ମନ୍ତୁରେଇ ବିଶାଖା ଦିଦିର ମୁହଁରେ ପକାଉଥାନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ବୋଉଲ ବୋଉଲ ମରିଗଲି ହେଉଥାଏ। ଗୁଣିଆ ତାକୁ ଖାଲି କହୁଥାଏ, ଯା ଯା। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତି 9ଟା ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଗୁଣିଆ ତାର ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଆଉ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ଚାରା ନାହିଁ। ସେମିତି ଶେଷ ମନ୍ତୁରା ସୋରିଷ ତା ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଛି। ବିଶାଖା ଦିଦିକୁ ଧରିଥିବା 4 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଠେଲି ପକାଇ ଦେଇ ଧାଇଁଲା ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଏବଂ ଦୁଲ ହୋଇ ସେଠି ପଡ଼ିଗଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ଆମ ପରିବାର ଓ ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ। ବିଶାଖା ଦିଦି ତଳେ ପଡ଼ି ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୁଣିଆ କହିଲା, ଆଉ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଆଉ ପଚାରିଲା ବିଶାଖା ଦିଦିକୁ, ତୁ କିଏ? ବିଶାଖା କହିଲା, ମୁଁ ବିଶାଖା। ଆଉ ଏ କିଏ? ବିଶାଖା କହିଲା, ଏ ମୋ ଭାଇ ବିଶୁ। ବିଶାଖା ଦିଦି ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲି? ବାପା କହିଲେ, ତୁ କଲେଜରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ବିଶାଖା ଦିଦିକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲେ। ମୁଁ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ସେମିତି ଚାହିଁଥାଏ। ଅଜବ ବି ଲାଗୁଥାଏ ଏବଂ ଭୟ ମଧ୍ୟ। କିଛି ଦୂରକୁ ଆସି ପୁଣି ସେ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ, ସତରେ ଏ ଗଛମାନେ ଖାଲି ଫଳ, ଫୁଲ, ପୁଷ୍ପ, ଚାର ଦେଇନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆଜି ଆମ ଗାଁର ଝିଅ ସୁଖୁଟି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ସତରେ ତାର ମୁହଁଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ସେ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା।